ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ श्री खडूर साहिब जी विखे बेअंत गुरु की सिख संगतां आपो अपनी शरधा भावना के अनुसार दूरों नेड़े चल के आउंदियां। ऐसा होया है एक बार गुरु जी की हजूरी विच एक बहुत धनाड़ अमीर खत्री चल के आया, जिसका नाम भाई गोंदा है। गोंदा उन्हें गुरु की संगत विच आके किन्ना समा बैठा रहा महाराज जी के चरणों विच। आखिर महाराज ने पूछा, भाई तेरा किवें आउणा होया? उन्हें आख्या, जी हजूर पातशाह जी बेनती है कि मेरा नाम गोंदा है, मैं जमींदार हाँ, बड़ी खुली जमीन है, पर मैं अपना एक नगर वसाउणा चाहुंदा हाँ। मेरे नाल ये हो रहा है कि मेरे नगर के लोग पिंड छड्ड के जाई जांदे हन। ज्यों ही असी कोई इमारत नवी बनाउणी चाहुंदे हाँ, दिन विच इमारत तैयार हुंदी है और रात नूं ढह जांदी है, जिवें किसी ने आप डिगी होवे। मेरा तो यकीन ये है, मेरा शक है कि कोई गुप्त रूहां, कोई भूतां, कोई प्रेत इत्यादि मेरे घरां नूं ढाउंदे हन। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी ने आख्या, भाई भूतां प्रेतां तो की लैना, वो बेवजह किसी नूं तंग नहीं करदियां, की कारण है? उन्हें आख्या, जी हो सकता है मेरा कारण बनिया होवे वो कि मैं एक बार जमीन का केस मेरा चलता सी, जमीन का केस चलता सी, चलता चलता दिल्ली तक चला गया। ज्यों ही दिल्ली गए, उत्थे दी अदालत ने आख्या कि भाई धर्म करो, नेम करो, जमीन किहदी है। धर्म दे उत्ते उन्होंने जमीन मिल जाएगी जिहड़ा नेम कर देगा। कहंदे उस वेले गोंदा कहंदा, मैं जी झूठा ही नेम कर दिता, इन्नियां कसमां खा गया, इन्ना कुछ झूठ बोलिया कि मेरे सामने वाले मेरे झूठा अगे हार गए। मैं वो जमीन जित लई। ज्यों ही मैं जमीन जित लई, बस प्रभु का पाना होया, जमीन ते मैं जित लई, पर मेरी जमीन सी जिहड़ी वो तो ना तो हुण कोई अनाज पैदा हुंदा है, फसल दाना पानी जो असी बीजते हाँ उगदा नहीं। उस तो अगली गल है, उत्थे कोई नगर बनाउणा चाहुंदे हाँ, वो भी नहीं बनदा, ज्यों बनाउने हाँ त्यों ही ढह जांदा है। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त फिर भाई गोंदे की बेनती सुन के अपने पुत्र भाई दातू ते भाई दासू दोवां नूं आख्या कि भाई गुरमुखो, तुसीं करो इन्हां दे उत्ते किरपा, नाल जाओ, इन्हां दा नगर वसा के आओ। परख की महाराज जी ने। भाई दातू जी, भाई दासू जी दोवें कहन लगे, नहीं महाराज असीं नहीं जाना, असीं भूतां दे विच जाके की लैणा, साडा तो इत्थे बड़ा वधिया घर है, मकान है, रहना सहना है। तो गुरु अंगद देव पातशाह जी ने उस वक्त फिर
ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਛਟੀ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੋਟੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ ਦੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੱਠ ਗਈਆਂ, ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਗਰ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲਾ। ਉਹ ਨਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਿਖੀ ਜਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਘਮਾਉਣਾ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਵੱਲ ਹੈ। 3 ਕੋਹ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਉਨੀ ਪੈਰੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਘਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏ ਖਡੂਰ ਸੋ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਪਾਛਲ ਪਾਏ ਚਲਹਿ ਜਬ ਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਮਾਉਂਦੇ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਕੋਸਲ ਸੁਧਾਵੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਕੋਹ ਤੱਕ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਦਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਠੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਕੋਹ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੜਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨ ਘਰ ਦੇ ਸਮੁਖ ਕਰਹਿ ਪਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਾਗਰ ਆਨੰਦ ਇਸ ਠੋਰ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਨਾ। ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਦੀ ਵਿਪਾਸਾ ਤੇ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੈਨ ਜਾਹੇ ਚਲ ਪਾਛਰ ਔਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਘਮਾਉਂਦੇ। ਆਨਨ ਰਾਖਾ ਤਨਪੁਰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਸ ਥਲ ਆਵਹਿ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਵਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਪੁਨ ਸਲਤਾ ਜਿਸ ਮੁਖ ਕਰ ਜਾਵਹਿ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੋਹ ਤੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰਹਿ ਸੀ ਗਿਦਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਲ ਭਰਨ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰਨਾ, 3 ਕੋਹ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਇਮ ਸੇਵ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਤਪ ਤਪੇ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਤਪ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਪ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਬਨ ਸਭ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾ ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਰ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਇਓ ਨਾ ਤੋ ਵੱਡੋ ਅਵਤਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ। 4 ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ, 4 ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਹੁ ਇਕਾਰ ਸੰਮਤ ਮਾਹੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਰਿਝਾਏ ਤਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਸਾਲ, ਇਕਾਦਸ਼ 11 ਸਾਲ, 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 11-12 ਸਾਲ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ, 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ 11 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੀਝ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਸਰਾਮ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁੱਛ ਜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਦਾਸ ਉਧਾਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਸਤ ਸੰਗ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, इनकी सेवा अधिक उत्तम। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ। वर्ग हजारों पक्के घाले। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਤਪ ਕਰੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਵੇ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰੇ, ਨੰਗਾ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣ ਹੈ। ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, दिन ते सेवा है विशाले। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। जब कब अब और आगे के। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਡੇਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। सेवक है मन लाभ है जोए। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਏਗਾ, इनको बहु ना करको रहे हो। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, भोग मोख दोनों तहे रहे हो। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ ਪੱਲੇ, ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਤਾ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜੀਰੋਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਰੋਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਪੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਤੇ ਚਿੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਚਿੜੀ ਚਿੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਭਰਨੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਚੀ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੜੀ ਚਿੜਾ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਸੀ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਦਾਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਾ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਜੱਗ ਕਰੀ ਜਾਏ।
ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਜੰਮੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਕੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਭਰਾਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਭੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਜੀਂਦ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਥਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਪਰ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਇਓ ਰਾਮਾ ਤਹਾਂ ਜਮਾਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਭਰਾਤਾ, ਆਇਓ ਰਾਮਾ ਤਹਾਂ ਜਮਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਭਤੀਜੇ ਸੋ ਸਭ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਘਰ ਪਾਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੋਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਆਏ ਬਸੇ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਬੋਤਮ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਲਾਇਕ ਸੰਬੰਧ ਜਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯੋਗ ਸਨ, ਆਏ ਸਮੇਤ ਬਸੇ ਪੁਰ ਥਾਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰ ਧੀਰਜ ਸਭਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਕਟ ਬਸਾਵਨ ਕੀਤੇ ਤਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਧੀਰਜ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਕੋ ਵਿਦਵਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਗ ਸੋ ਮਗ ਚਲੇ। ਤੋ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇਮ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਪੈਦਲੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਬਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪੈਦਲ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਹਰਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਕੈਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਣ ਆਪ ਪੈਦਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਮਾਰੀ ਛਾ ਗਈ, ਮਸਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ, ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਆ।
ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ। ਬਾਣੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। हाथ जोड़ कर तूसन ठाने ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ। दास दशा को देख कृपाला ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਵਕਤ। कर सो कर कह कर किस कला ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। भरियो अंक निज करे लगायो ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। कहो सो कह कर बहु प्रकार को दशा लायो ਬੜਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। धन जन्म तेरो जग भयो ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਰੀਝ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਵਾਰਾਂ ਵਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਘਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਜਨਮ ਤੇਰੋ ਜਗ ਭਇਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। प्रेम विशाल मोहे बस गयो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮੁਖਾ। जहाँ आराध्य कर कह प्रेम ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ, तह मैं पहुँचो ए मम नेम ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਬਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਿਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚਾ, ਆਖੇ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਲਈ, ਇਉਂ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ ਇਹ। आज बैठ कर ਆਜ ਬੈਠ ਕਰ तोहे आराध्यो ਤੋਹੇ ਅਰਾਧਿਓ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। आयो तुरत प्रेम ते बाध्यो ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਨਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਰਤ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੀ। होते रहो जात तब नहीं ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ। प्रेम समेत ध्याए मन माहे ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तब हित कर आयो इत और ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੱਧਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। चलो दिखाओ अपने ठौर ਚੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਖਾਓ। हाथ गहे आगे तब चले ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। करे दिखावन कीन तो पढ़े ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਰ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਵਿਪਾਸਾ ਤੀਰ ਸਿਧਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਇੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜੱਲਨ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਭਗਤ ਜੱਲਨ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਲੀਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਏ ਕੋਲ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਸੀਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਾਸ ਦੀ ਥਾਏ। ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੇ ਆਪ ਗੁਸਾਈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਗਤਾ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋ ਜਾਨ। ਤੋ ਨਦੀ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਲਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਗ ਸਥਾਨ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਰੁਚਰ ਜਾਤ ਕੇ ਸਫਰੀ ਏਕਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਫਰੀ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਕੇ ਧੜਕਣ ਮਸਤਕ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਭੇਟ ਸਫਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਨ ਪੁਨੀਤ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਇਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰਸੇ ਜਬ ਨਾ ਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਛੁਹਾਏ ਹਨ। ਸਗਤਾ ਕੀਨ ਪੁਨੀਤ ਸਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰਸੇ ਜਬ ਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਗਤਾ ਕੂਲ ਬਸਾਇਓ ਪੁਰਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਪਣੇ ਉਰਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਮਹਿ ਸਤਨਾਮੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਜੀਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਹਿ ਸਨਾਨ ਸੋ ਜਲ ਬ੍ਰਹਮੋ। ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ, ਤੇ ਕਰੈ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਯਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੰਦਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਗਤਾ ਸਫਲ ਹੋਏ ਪਗ ਪਰਸੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪਗ ਦਰਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਇਸ ਬਹਾਨੇ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਪਰਨ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਗੇ ਜਲ ਮੈਂ ਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਜਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਰਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਰੀਤੀ ਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਜਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਡਾ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਤਾ। ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਵਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਘੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਉਚਾਰੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤਿਮ ਹੋਏ ਜਥਾ ਰਜਾਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁ ਰਿਦਾ ਹੋਏ ਪਵਨ ਪਧਾਰਾ, ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਬ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਪਰੇ ਕਰ ਤਿਆਰ ਮੰਗਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਾਂ ਲਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਲਾਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸਕੋ ਦੇ ਕਰ ਨਕਰ ਪਠਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਲਿਆਇਓ ਤੁਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਮਸਾਲੇ ਪੱਕੇ ਧੋਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਲ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਕੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਆਗਾਨੀ ਧਰੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੈ ਕਰ ਗੁਰ ਖਾਵਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਉਹ ਜਲ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਵਾਦੀ ਸਾਮਤ ਭਇਓ, ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਕਬੂ ਨ ਐਸੇ ਖਇਓ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜਾਤ ਝਕ ਕੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਲਿਆਇਓ ਵਰਨਾ ਆਪ ਹੀ ਦਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਆਹਾਰ ਕੁਛ ਤਹ ਖਾਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਉਠੇ ਤਹ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾਏ, ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੱਤਸਾਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ। ਆਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਸੀ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨਾਡੂ ਸ਼ਾਹ ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬੱਧਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ, ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਢੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਦਾ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 5 6 7 ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਦਾਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੋਸਟ, ਅੱਜ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਟਿੱਬੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਵਰਣ ਜਲ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਦੀ, ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੈਲਾਂ ਧੋਂਦੇ, ਗੰਦ ਧੋਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਧੋਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੈਲ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਲ, ਧਰਤੀ, ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਦੁਨੀਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦਮੰਦ, ਭੈੜਾ ਗੀਤ ਧੁਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਇਕ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਊਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਧੂਏ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਊਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਖੜਕਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕੱਲਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਛੋਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵਰਣ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁ ਰੁਕੇ ਤਹਿ ਤੇ ਸੁਣਾਏ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਮੈਂ ਖਾਏ। ਹਾਂ, ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸਾਥ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਏ ਜਿਸ ਖਡੂਰ ਜਗਨਨਾਥ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਸਮੀਪ ਹੀ ਰਾਖੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਜਾਨ ਹਿਰਦੈ ਕੀ ਕਿਨਾ ਬਲਾਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਸਮੀਪ ਕਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਮੀਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਅਸ਼ਟ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਧਰੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੀਝਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ।